ओके तो देखो पिले एज आई सेड कि आज आम डिस्कसन कौन करवा ना आम पेपर 2 जोटा कि आम ओडिया रही बर्तमान पीजीटी तो पेपर 2 रो यूनिट 1 जो थी कि आम विषय कौन रही ना ओडिया भाषार उत्पत्ति आ क्रम विकास तेबे ए उत्पत्ति क्रम विकास संपर्क जदि आम देखा ताहले आम को समय जाए एथिरे आलोचना करियो पिले तो प्रथम तो हमर जो आदि कालरू नेकी षोडश शताब्दी पर्यंत आमर आलोचनार विषय रहिबो षोडश शताब्दी अर्थ तो मैंने बुझी पार्थो पे माइक ऑफ कर दियो जिते क्या किसी कहबार थी माइक ऑन कर तो षोडश शताब्दी विषय जदि आम कहते ताहले को समय पर्यंत ना आम पंचसखा समय जो समय बेलू कि आम ओडिया भाषा कौन पाई ना प्रामाणिक साहित्य माने प्रामाणिक भाषार मर्यादा पाई सारी तो ये मत किए टिके कहीपर आमर को लेखाटीर भाषाटा प्रामाणिक ओडिया भाषा बोली आम ग्रहण करती एक्जाक्टली बहुत बढ़िया तो जगन्नाथ दासଙ୍କ भागवतर जो भाषा रही सेटा हूँ आमर कौन ना प्रामाणिक ओडिया भाषा रूप में स्वीकृत तो मैं आरंभ रू नहीं से समय भाषा पर्यंत आलोचना करवा तेज से समय माने तो सेठी एमती हठात ब्रेक करवानी तापर आम मादल पांजी हो रुद्रसुधा निधि हो ये किछिटा लेखा संपर्क आलोचना करवा तेबे ये हूँ आमर उत्पत्ति और क्रम विकास संपर्क में तेज प्रथम आम देखिपर कौन ना यार उत्पत्तिटा संपर्क उत्पत्ति जदि आम देखुं तो प्रथम आम देखिपर जो भाषा गोष्ठी इंडो हिटाइट भाषा गोष्ठी भाव में देखुं तो देख एगेन ये कहवाई चाहिए ये जो भाषा गोष्ठी विभाजनटा मुझे तुमको देती या आउ गोटे अलग विभाजन आमको देखा मिले से विषय भी आम आलोचना करवा एटा एते अधिक माने ये जो ट्री तुमको देखा मिलूँ यहाँ मन रखा सेमती किसी गुरुत्वपूर्ण नुह किंतु तुम गोटे आइडिया क्लियर करने ए जिनसा निहाती दरकार तो समस्त देखनी प्रथम यार माने प्रथम शाखाटी मूल थिला यार इंडो हिटाइट भाषा गोष्ठी जहाँकि परवर्ती समय रे दुईटी भाषा गोष्ठी भाव में विभाजित होती प्रथमटी हूँ प्राचीन हिटाइट जोटा कि आम आवश्यक नुह किंतु द्वितीयटी हूँ आमर प्राचीन इंडो यूरोपीय गोष्ठी जोटा कि टिके समय आगु समस्ते कहल जे मैम इंडो यूरोपीय भाषा गोष्ठी आसी बोलिका ठीक तो इंडो प्राचीन इंडो यूरोपीय भाषा गोष्ठी भाव में आम देखा पाइले तेबे ए जो प्राचीन इंडो यूरोपीय रही से आमर आसला इंडो यूरोपीय भाषा परिवार ये जो इंडो यूरोपीय भाषा परिवार रही इंडो यूरोपीय अर्थ जो भारत बा इंडिया रो मूल भूखंड और यूरोप रो जो मूल भूखंड रही से प्रचलित भाषा मानकर ये थिला गोटे गोष्ठी तेबे ए दुई भाषा जो रही दुई भूखंड जो रही ए दुई भूखंड गोटे ध्वनि रही पुरकंठ्य ध्वनि क ए पुरकंठ्य ध्वनि क अनुजाई कौन कराइतला ना परवर्ती समय दुई भाग में विभक्त कराइतला प्रथमटी थिला सप्तम गोष्ठी द्वितीयटी थिला हमर केंतुम गोष्ठी तेबे ए विभाजनटा किए करथिले पिले एटा करथिले हमर बान ब्राडले तेबे तार पूर्वरु आस्कोले बोली जने भाषाविद रहिथिले जे कि कौन करथिले ना किछ गोटे तुलनात्मक अध्ययन करथिले ओडिया भाषा माने तुलनात्मक अध्ययन करथिले जो इंडो यूरोपीय भाषा गोष्ठी रे थिबा विभिन्न भाषा मानक संपर्क रे राइट तो से जो तुलनात्मक अध्ययन सी कले सेथिरो सी कौन देखिया को पाइले ना हमर जो भाषा मान रहिचंती ए इंडो यूरोपीय परिवार रो भाषा मान से सब भितरे कौन है ना जो पुरकंठ्य ध्वनि रही आमर कौन ना क ए कटा किछि भाषा रे कौन है सुरक्षित रही आउ किछिटा भाषा रे कौन है से परिवर्तित होइछि कोथि को तालव्य हो मूर्धन्य स बा दंत स हो ए स रे परिवर्तित होइछि तेबे जो जो भाषा मानकरे ए पुरकंठ्य ध्वनि कटी स रे परिणत हेइ जाइथिला से सब भाषा मानू सी रखिले सप्तम गोष्ठी अंतर्गत एवं जो भाषा रे से कटा अपरिवर्तित रहितला बा संरक्षित रहितला साकु सी रखिले केंतुम भाषा गोष्ठी अंतर्गत तेबे केंतुम भाषा गोष्ठी अंतर्गत प्रायतः यूरोपियन भाषा गुडाक आसी जाइथिले ग्रीक रहिला लैटिन रहिला केल्टिक रहिला गोथनिक रहिला ए सब आउरे बहुत गुडाय भाषा ए सब गुडाक हमर आसी जाइथिला केंतुम गोष्ठी भितरे तेबे सप्तम गोष्ठी जो रहिथिला सप्तम गोष्ठी भितरे हमर को भाषा हां को बान ब्राडले भाषाविद बान ब्राडले ये विभाजन करथिले तुलनात्मक अध्ययन करथिले आस्कोली राइट तो ये सप्तम गोष्ठी रे हमर की रहिले आर्मेनियन अल्बेनियन तापर रहितला बाल्टोस स्कैवनिक तापर रहिला हमर आर्य भाषा गोष्ठी ठीक तबे ए जो आर्य भाषा गोष्ठी आ ए सब भाषा गोष्ठी गुडा जो सप्तम केंतुम कहले एटार मूल गोटे शब्द रहितला सह जो सह बोली आम कहते सह शब्दटा ठीक ये जो सप्तम बोली आम कहते सह शब्द को लेकिन यहाँ कराइला जार के अर्थ रही शहे नेक्स्ट जदि आम देखुं ये जो आर्य भाषा गोष्ठीटा रही यहाँ परवर्ती समय रे आभेस्टिक
पल्लवी आउ वैदिक बा प्राचीन संस्कृत भाव में विभाजन होता। तेबे ए जो विभाजनटा तमे किछि किछि जगार देखिया को पाइबो कौन ना प्रथमतः ये आभेस्तिक टाकू ईरानीय तापरे पल्लवी टाकू तमे देखिया को पाइबो को भाव में दरदीय तापरे ये जो वैदिक देखुच एटा होची हमर भारतीय आर्य राइट एई भलिया भाव में विभाजन देखिया को पाइबो केही भी कंफ्यूज होबा दरकार नै। ए ईरानीय गोष्ठीर भाषा होची आभेस्तिक दरदीय गोष्ठीर भाषा होची पल्लवी भारतीय आर्य भाषा गोष्ठीर भाषा होची प्राचीन संस्कृत बा वैदिक संस्कृत बोली जाहाको हम कहउचंती। दरदीय जरजीय नुह दरदीय तो देख हमर जो भाषा रहिथिला ना देख प्रथम माने जानिथिबो सेंट्रल एशिया जो माने ईरान जो रहिची ईरान आउ भारत ए मध्यवर्ती आउ जो गोटे वर्ग रहिले जो थिरे कि हमर को माने आसंती हमर पाकिस्तान जो अंचल रहिला बा हमर अफगानिस्तान ए जो विभिन्न प्रकार अंचल रहिला से अंचलटा ईरान आउ भारतर जो मध्यवर्ती गोष्ठी रहिले नि कि बा मध्यवर्ती स्थान रहिला एठी जो भाषाटा प्रचलित रहितला सेही सब भाषा गुडा को गोटे गोष्ठी अंतर्गत कराइतला सी होचे दरदीय आउ भारतरे जो आर्य भाषा प्रचलन रहिला सी भारतीय आर्य भाषा हे गला ईरान रे जो आर्य भाषा प्रचलन रहिला सी ईरानियन आर्य भाषा बा ईरानीय भाषा गोष्ठी बोली परिचित हला बुझी पारलो बे ओके तो ए जो पल्लवी बोली देखुछ ये होचे गोटे भाषा सेमिति ए आभेस्तिक जो देखिलो एटा भी होचे हमर कोन ना आभेस्तार भाषा बोली को जाय जोटा कि ईरान रो जो हमर धर्म ग्रंथ भी तमे सुनिथिबो जेन आभेस्ता कथा तार भाषा आ सब प्राचीन भाषा बोली को जाय ईरानीय भाषा गोष्ठीर सेमिति ही हमर जो भारतीय आर्य भाषा तार प्राचीन भाषा की रहिले ना संस्कृत बा प्राचीन संस्कृत बा वैदिक संस्कृत बोली हम कहंती। वैदिक संस्कृत परवर्ती समय रे कोन हिथिला ना लौकिक संस्कृतर स्तर को आसीथिला। लौकिक संस्कृतटी धीरे धीरे अन्य गोटे शाखा को बाहर करथिला जहा को कि आदिम प्राकृत बोली मध्य कुहा जाय थाए। आ ए आदिम प्राकृत आ लौकिक संस्कृतर मिश्रण रे आरंभ होइथिला परवर्ती प्राकृत। आ ए परवर्ती प्राकृतटा परवर्ती समय रे दुईटी शाखा रे विभाजन होइथिला। एबे केही कंफ्यूज होनी मैम प्राकृत 5 प्रकार कहि विषय विभाजन भी एई विभाजनटा प्रथम रे सुनिनियो। तो परवर्ती जो प्राकृत रहिथिला ये कोन हेतला ना दीटा भाषा रे परिवर्तित बा दीटा भाषा भाव रे विकास लाभ करथिला। गोटे थिला सौरसेनी प्राकृत आ गोटे थिला मागधी प्राकृत। आ एई सौरसेनी आ मागधीर मिश्रित लक्षण नै कि अन्य गोटे भाषा गोष्ठी सृष्टि हला जी कि हला कोन ना अर्ध मागधी ठीक आ एई अर्ध मागधी जो भाषा रहिथिला सेथिरु हमर आरंभ होइथिला अपभ्रंशर भाषा। अपभ्रंशटा परवर्ती समय रे विभिन्न स्वतंत्र भाषा गोष्ठी को जन्म देथिला। से भितरे गोटिए थिले हमर किए ओडिया बंगला आसामी आ बिहारी एई भलिया विभाजन हम देखिया को पाइछंती। तो एठी जो विभाजन तुमको देली एई भलिया आ गोटे विभाजन मध्ये तमे देखिया को पाइबो किले जेमिति कि मु कहिली प्रथम तो आसला ईरानीय प्रथम रे आसिला हमर किए ना ईरानीय तापर आसला दरदीय तापर आसला भारतीय ठीक ईरान आ दरदी एगुडा को छाड़ी देला परे ए जो भारतीय गोष्ठी रहिथिला ये कोन हेतला ना तीनटी स्तर रे विकास लाभ करिथिला। प्रथम थिला प्राचीन भारतीय आर्य भाषा द्वितीय थिला मध्य भारतीय आर्य भाषा तृतीय थिला आधुनिक भारतीय आर्य भाषा जोटा कि तमने पढिथिबो आगुरु। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाटा कोन हेतला ना दीटा विकास लाभ दीटा स्तर रे विकास लाभ करथिला। गोटे थिला प्राचीन संस्कृत बा वैदिक संस्कृत द्वितीयटी थिला लौकिक संस्कृत तापरे परवर्ती स्तर थिला हमर मध्य भारतीय आर्य भाषा पुनी तीनटी स्तर रे विकास लाभ करथिला। गोटे थिला पाली गोटे द्वितीय थिला तार प्राकृत एवं तृतीयटी थिला तार अपभ्रंशर भाषा स्तर। तेबे जो मध्य भारतीय आर्य भाषाटी पाली जो रहिथिला पालीर सेतेबेले दीटा रूप देखिया को मिलला। गोटे हला साहित्यिक पाली आ गोटे हला अनुशासनीय पाली। तो साहित्यिक पाली रे आमे जो बौद्ध धर्मर विभिन्न ग्रंथ देखिया को पाइथांती से सब गुडा हमर साहित्यिक पाली रो प्रयोग रे लिखा आइथिला। अनुशासनीय पाली रे हमर से शाहबाजगढ़ हला मनसेरा हला बा जौगढ़ हला बा जो विभिन्न अभिलेख रहिला से सब अभिलेख गुडाक एई अनुशासनीय पाली भाषा प्रयोग रे लिखा जाइथिला। परवर्ती आमे देखिले काहाको ना प्राकृत भाषा को ए प्राकृत भाषा पुनी तार विकास स्थल भेदरे कोन हेतला ना 5 प्रकार रे विभाजन हेतिला। कोन ना प्रथमटी थिला हमर सौरसेनी प्राकृत द्वितीयटी थिला मागधी प्राकृत तृतीय थिला पैसाची प्राकृत चतुर्थ थिला हमर अर्धमागधी प्राकृत पंचम थिला हमर महाराष्ट्र प्राकृत राइट ए 5टा प्राकृत भाव रे विभाजन हेतला। आ ए प्राकृत भाषा रो परवर्ती समय रे सब गुडागर गोटे गोटे स्वतंत्र अपभ्रंशर शाखा देखिया को मिलथिला जेमिति कि सौरसेनी अपभ्रंश मागधी अपभ्रंश महाराष्ट्रीय अपभ्रंश ए भलिया।
तापरे जेतेबेले आमे ए जो अपभ्रंश कथा देखिले आ ए जो स्वतंत्र अपभ्रंश कथा कहली मागधी प्राकृत बा मागधी अपभ्रंश कथा ए मागधी अपभ्रंश रु आसीथिला कोन बा मागधी अपभ्रंशटा परवर्ती समय रे दुईटी भाग रे विभाजन हेतला गोटे थिला कोन ना पूर्वी मागधी अपभ्रंश आ गोटे थिला पश्चिम मागधी अपभ्रंश जो पूर्वी मागधी अपभ्रंश परवर्ती समय रे आउथरे दुईटी शाखा रे विभाजन हेतिला गोटे थिला दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश आ गोटे थिला उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश तबे समस्त बहुत भल से जानि पारथिबो ए जो दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश रहिथिला एथिरो स्वतंत्र रूपे सृष्टि हेतिला हमर ओडिया भाषा ठीक तो एतिकी थिला हमर ओडिया भाषार उत्पत्ति संपर्क रे मतगत ठीक तो एट्री को बुझिबारे बा उत्पत्ति संपर्क रे बुझिबारे कहार किछ असुविधा लागि बिले ए उत्पत्ति संपर्क रे बुझिबारे कहार किछ असुविधा हला अच्छा हाँ को दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश पूर्वी मागधी अपभ्रंशटा पुनी दीटा सेक्ट देखिया को मिलिथिला गोटे थिला दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश आ गोटे थिला उत्तर पूर्वी मागधी अपभ्रंश तो ए दक्षिणी पूर्वी मागधी अपभ्रंश रो ओडिया भाषा आस्थिला एबे बुझि पल्ला ठीक अछि तो नेक्स्ट देखो पिले तो एटा हला हमर कोन ना भाषार उत्पत्ति संपर्क रे ओडिया भाषार उत्पत्ति हि गला एबे हमें देखिबा कोन ना यार विकास क्रम संपर्क रे तबे विकास क्रम संपर्क रे जदि हमें देखुचंती ताहले हमकु विभिन्न साहित्य रे भाषार विकास क्रम देखिया को मिलिबो काहे ना लिखित भाव रे हमकु से गुडा कहि देखिया को मिलिची कथित भाषा रे तो कोनसे प्रमाण नै तो ए जो साहित्य गुडा रहितला तार क्रोनोलॉजी अनुसार हमें तार विकास को बुझिया पई हबो तो से क्रोनोलॉजी हिसाब रे जदि हमें देखिबा प्रथम रे हमें पढिबा अभिलेख रे ओडिया भाषार विकास को भलिया हेतिला बा अभिलेख रे ओडिया भाषार रूप को भलिया रहितला नेक्स्ट हमरो चर्या गीतिकार ओडिया भाषार जो रूप रहितला सेटा को भलिया रहितला बा तार विकासटा केमिति हितिला तापर देखिबा हमें सारला साहित्य जोथिरे कि ओडिया भाषार रूप को हमें देखिबा तापर देखिबा हमें पंचदश शताब्दी रो ओडिया भाषा जोथिरे कि पंचसखिया युग जो गद्य भाषा रहिछि सेटा को पढिबा तापर परे हमें आउ किछिटा जेमिति कि हमरो मादळा पांची रहिला तापर हमरो रुद्र सुधा निधि रहिला एथिरे जो ओडिया भाषार रूप रहिछि सेगुडा देखिबा काहेकि ना विभिन्न आलोचक मत भिन्नता रहितले मध्य ए सब 16 शताब्दी रे रचित होइतला बोली हमें कहि परिबा ठीक तो एई भली भाबरे हमें हमरो डिस्कशन आरंभ करिबा तबे अभिलेखर क्रम विकास कथा जदि हमें आलोचना करछंती ताहले हमकु से शैलोद्भव वंशीय हेले बा भौमकर वंशीय हुंतु बा गंगवंशी राजा माने हुंतु समस्तंकर जो विभिन्न खोदित अभिलेख मान रहिछि सेथिरु हमकु ओडिया शब्दर व्यवहार देखिया को मिली थाए तबे से अभिलेख मानक भितरे किछिटा गुरुत्वपूर्ण अभिलेख कथा जदि हमें देखिबा ताहले प्रथमतः धर्मराजंकर सुमन माने सुमंडल धर्मराज सुमंडलंकर जो लेखा रहिछि तापर रहला माधव वर्मांकर जो निबिना ताम्र शासन रहिछि तापर हमें देखिबा गंडीबेढ़ बौद्ध मूर्ति रे उत्कीर्ण जो अभिलेख रहिछि ता संगे रे अनंत देव वर्मांकर मंजूषा ताम्र शासन रो किछिटा लेखा पुनी द्वितीय वज्रहस्त देवंकर ऊर्जाम शिलालेख विषय रे मध्ये हमें एठी देखिया को पाइबा तेबे प्रथम रु हमें आरंभ करिबा पिले माधव वर्मांकर ताम्र शासन विषय रे तेबे देखो प्रथम रे जो लेखा गुडा को रहिछि बा ए जो अभिलेख गुडा को रहिछि एथिरु तुमको प्रश्न को भलिया तयारी होबार चांसेस अछि जो शब्द मान व्यवहार हेछि ए अभिलेख गुडा करे से शब्द मान तम पई गुरुत्वपूर्ण प्रश्न आसी पारे कुंभार शब्दटी केउ अभिलेख रे हमर व्यवहार हेछि बा से अभिलेखर समय द्वितीयटा होछि समय समय ऊपर बहुत अधिक कॉन्फ्लिक्ट थाए सेति पई समय हुए तो प्रश्न न आसी पारे किंतु ए शब्द गुडा को आ से अभिलेखर खोदन करता बा उत्कीर्ण किए करैचंती से दीटा जिंस निहाती मन रखियो समस्ते तो प्रथम अभिलेख हमें देखिया को पाइले माधव वर्मांक ताम्र शासन तो माधव वर्मांकर जो ताम्र शासन रे व्यवहार हेतिला ओडिया शब्द कुंभार जहा कि संस्कृत कुंभकार शब्द रो निया हिची पुनी आमे आउथरे देखिले कोन ना अनंत देव वर्मांकर ताम्र शासन जोथिरे व्यवहार हेतिला ओडिया शब्द भितरु ठीक जोटा कि संस्कृत रो जो अभ्यंतर शब्द रहिची से अभ्यंतर शब्द रो उत्कीर्ण हेतिला माने निया जायतिला तबे जो अभ्यंतर रु भितर होबा कुंभकार रु कुंभार होबा ए जो परिवर्तन गुडा कहिची त माने समस्त कहि परिबो जे मैम एगुडा तद्भव शब्द आ परिवर्तन होईची तेबे ए परिवर्तन गुडा विभिन्न भाषिक प्रक्रिया माध्यम रे मध्ये होईची आ ए प्रक्रिया गुडा संपर्क रे हमें पढिबा जते बेले हमें ओडिया भाषा सहित पाली प्राकृत संस्कृत रो संपर्क रे डिस्कशन करिबा एबे खाली त माने शब्द गुडा को देखो नेक्स्ट रहितिला हमर अनंत देव वर्मांकर ताम्र शासन रे ही 15 शब्द जोटा कि संस्कृत रो पंचदश शब्द रो
ଆସିଥିଲା। ସେମିତି ହିଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଶିଳାଲେଖ ବା ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶିଳାଲେଖ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖ। ଠିକ, ତ ଯୋଉଟା କି ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ରହିଛି ସେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଚିକାକୋଲ ଜିଲ୍ଲା ବା କିଛି ଜାଗାରେ ତମେ ଶ୍ରୀକାକୁଲମ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବ। ତ ଏଇ ଚିକାକୋଲ ଜିଲ୍ଲାର ଉର୍ଜାମ ଗାଁରୁ ଆବିଷ୍କୃତ। ୟାର ଲିପି ହଉଛି ନାଗରୀ ବା ଦକ୍ଷିଣ ନାଗରୀ, ଭୁଲ କିଛି ନୁହଁ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଭାଷା ହଉଛି ବିକୃତ ସଂସ୍କୃତ। ଆଉ ଏଇଥିରେ କିଛିଟା ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ଦେଖ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି ଓଡିଆ ଭାଷାର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ଓଡିଆ ଭାଷାର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ହୁଏତ ତମକୁ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚରା ଯାଇପାରେ ଯେ ଓଡିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ଭାଷାର ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ, ତ ସିଏ ହବ କଣ ନା ତେଲୁଗୁ ଶବ୍ଦ। ରାଇଟ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଏଇ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାରୁ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିକଶିତ ରୂପର ପରିଚୟ ମିଳେ ନାହିଁ, ତଥାପି ଏହା ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚଳିତ। ଆଉ ଏଇ ଶିଳାଲେଖରେ ବ୍ୟବହୃତ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ରହିଛି ସେଗୁଡାକ କଣ କଣ? ମେଲାଣ, ଦୟ କରିଲା ଯୋଉଟା କି ଦାନ କରିଲା ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତିନି, ତିନି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ଓକୁ, ମାଣିଚ, ନଲଭେ, ଧିଲା, ଶଣି, ଗଉ, ସମ୍ମୁଖେ, ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ। ତା ଛଡା ଏଥିରେ ଆହୁରି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ସମର, ରିପୁ, ଦର୍ପ ମର୍ଦନ, ଭୁଜବଳ, ପରାକ୍ରମ, ଗଙ୍ଗା, ଅବଲମ୍ବନ, ସ୍ତମ୍ଭ, ଶ୍ରୀମଦ୍, ଅନନ୍ତ ବର୍ମା ଦେବ, ବିଜୟ ରାଜେ ସମ୍ବତ୍ସର, 15, ତୁଳା, ତାପରେ ଆମର ମାସ ବ୍ୟବହାର କରାହେଇଛି। ଶୁକ୍ଲ ପକ୍ଷ, ଦିନ, ପଞ୍ଚମୀ, ବାର, ପଟ୍ଟ, ଭାଗ, ସହସ୍ର, ସୁବର୍ଣ୍ଣଦଣ୍ଡ, ସରସ୍ୱତୀ, ବଲ୍ଲଭ, ଶିଳା, ଲେଖିତ, ଶକାବ୍ଦ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ଓଡିଆରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ରୂପେ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଠିକ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ବିଲେ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟାର ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖଟା ପୁରାପୁରି। ତ ଏଇଟା ଟିକେ ସମସ୍ତେ ପଢି ନେଇଥିବ, କାହିଁକି ନା ଏଥର କଣ ସବୁ ୟୁନିଟ ରୁ ଟିକେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର ଅଧିକା ରହିବ। ଏସଏସବି ପିଜିଟି ଯୋଉମାନେ ବି ଦେଇଥିଲ ସେଥିରେ ଯେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରହୁଥିଲା ତାଠୁ ଅଧିକା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏଥିରେ ରହିବ, ତ ଟିକେ କମ୍ପ୍ଲେକ୍ସ ହେଇପାରେ। ସେଥିପାଇଁ ଶିଳାଲେଖଟା ପୁରାପୁରି ଟିକେ ପଢି ନେଇଥିବ, ତାର ଲାଇନ ବାଇ ଲାଇନ। ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଏଇ ଲାଇନଟା କୋଉ ଶିଳାଲେଖର ବା କୋଉ ଅଭିଲେଖର, ଏମିତି କିଛି। ଠିକ, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଯେମିତି କି ଲେଖା ହେଇଛି ଦକ୍ଷିଣ ନାଗରୀ ଲିପି ବୋଲି, ତ କେହି ଆକୁ ନେଇକି କନଫ୍ୟୁଜ ହବନି। ନାଗରୀ ଦକ୍ଷିଣ ନାଗରୀ ସମାନ ତମେ ବୁଝିପାରିବ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କଣ ନା ଯୋଉ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ। ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ଚୟ ପଢିଥିବ। ତାମିଲ ଆଉ ଓଡିଆର ପ୍ରୟୋଗରେ ଏଇ ଶିଳାଲେଖଟି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେବେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଏଇଟା ଆବିଷ୍କୃତ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ନୃସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଏଇ ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଶିଳାଲେଖ, ଯହିଁରେ କି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯଥାର୍ଥ ନିଦର୍ଶନ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ, ଉର୍ଜାମ ଶିଳାଲେଖରେ ହୁଏତ କିଛିଟା ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯଥାର୍ଥ ନିଦର୍ଶନ ଆମ ପାଇଁ ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ନିଦର୍ଶନ କୋଉଟା ଆମ ପାଇଁ ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଯୋଉ ଏଇ ଶିଳାଲେଖ ରହିଲା ଦ୍ୱିଭାଷିକ ଶିଳାଲେଖ, ଏଇଟା। ଆଉ ଓଡିଶାର ଇତିହାସ ଓ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଇତିହାସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ। ଆଉ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ଏଇ ଯୋଉ ଶିଳାଲେଖକୁ ବା ଏଇ ଶିଳାଲେଖର ଭାଷାକୁ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ ଭାଷାର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା କିଛିଟା ବିଭକ୍ତି ଯେମିତି କି ରହିଲା କଇ, କେ, ରଇ, ଏସବୁ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକୁ ସେ ଦେଖିକି ଏଇଭଳିଆ ମତାମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥିବା କିଛିଟା ଓଡିଆ ଶବ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଏଇଠି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିନିଅ। ବିଜେ, ଶ୍ରାହୀ, ବାଘମରା, ବାରବାଟୀ, ବନ୍ଧା, କଲା, ମାଢ, ଦେଢ, ତହୁଁ, ଘେତଲା, ଦେଇ, କଉଡି, ଧାନ, ସୁନା, ମୂଳକଳନ୍ତର, କରନ୍ତେ, ଅସି, ହୋଇଲା, ପାଣି, ଧିଲା, କରାଇବା, ତିନି, ଜମିଲା, ହୋଇ, ଯେତେ, ଏତେକ, ଏଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ତେବେ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତ୍ରିମାଳୀ ମଠ ସ୍ଥିତ ତାମ୍ର ଶାସନ। ଏସଏସବି ପିଜିଟି ରେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ଯେ ଆମର ତ୍ରିମାଳୀ ମଠ ଯୋଉ ତାମ୍ର ଶାସନ ରହିଛି ସେଟା କୋଉ ମସିହାରେ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ। ତ ସେଟା ମସିହା କଣ ପିଲେ? 1384। ଠିକ, ତ ଏଇ 1384 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦର ଏଇ ତ୍ରିମାଳୀ ମଠ ସ୍ଥିତ ଯୋଉ ତାମ୍ର ଶାସନ, ଏଥିରେ ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି, ଯେମିତିକି ଦକ୍ଷିଣ ସୀମା, ଭାଖର, ଗ୍ରାମର, ଚକଳିଆ, ଅଲଣ୍ଠ, ଓଥ, ଭୂଇଁର, ଉତ୍ତର ଦଣ୍ଡା, ବଥପଡା, ବସାଖଣ୍ଡ, ଦୋ ସୀମାନ୍ତ, ବନ୍ଧ, ଉପର, ପଥର, କରି, ଲଙ୍କବଡ ଗ୍ରାମର ଗାଳି ନଈ, ତାପରେ ମୁକୁଲୁଣ୍ଡା ଗ୍ରାମର ନଈ, ତଡ, ଏଭଳି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ଆମର ଦେଖ ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠ ସ୍ଥିତ ତାମ୍ର ଶାସନ ବା ତାମ୍ର ଫଳକ, ଯୋଉଟାରେ କି ଲିଖିତ ବା ଖୋଦନ ସମୟ କେତେ? 1395-96 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ। ଆଉ ଏଟାର ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କିଏ କରେଇଥିଲେ ୟାକୁ? ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବ, ଯୋଉଟା କି ପୁରୀର ଶଙ୍କରାନନ୍ଦ ମଠର ତାମ୍ର ଫଳକରେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ
କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କି ବିଛା, ନବରେ, ବୁଢା, ଲେଙ୍କା, ଭିତର, ଆଉ, ସେନାପତି, ତାପରେ ମୁଦଲେ, ଆଠ, ସାଇସୋ, ଘରେ, ରିଡସୋ, ଏ, ଦୁଇ, କରି, ଶହେ, ଦେବା, ସ୍ରାହି, ଉତ୍ତାରୁ, ବିଜେ, ଆସିବା, ଥାଉ, ଦ୍ୱାର, ଆଗେ, ବୋଇଲା, ଦେଉଳି, ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଶବ୍ଦ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସ୍ତମ୍ଭାବଲେଖ ସମ୍ପର୍କରେ। 1394 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଜୁଲାଇ 27 ତାରିଖ ସୋମବାରରେ ଏହି ଅଭିଲେଖଟି ଖୋଦିତ। ଚତୁର୍ଥ ନରସିଂହ ଦେବଙ୍କର ଏଇ ଯାଜପୁର ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରସ୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭାବଲେଖ। ଏଇଥିରେ ବି ଆମକୁ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଓଡିଆ ଶବ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯେମିତିକି ଦେଖ ନରସିଂହ, ବିଜେ, ସମନ୍ଥୁ, ତ୍ରାହି, କକଡା, କିଷ୍ଣ। ଆଚ୍ଛା ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଏଠି ଯୋଉ କିଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ଦେଖିଲ, ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ୟାର ପୂର୍ବଥର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା, ଯୋଉ ଏସଏସବି ପିଜିଟିର ପେପର ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଏଇ କିଷ୍ଣ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଏଠି ଦେଖ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଏଠି ଯୋଉ ପଶାୟତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଦେଖିଲେ, ଏଇ ପଶାୟତ ଶବ୍ଦଟା ଗୁଜୁରାଟୀ ଶବ୍ଦ ପଶାୟତରୁ ବା ପଶାଇତଂ ଶବ୍ଦରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ସେମିତି ହିଁ ମୁଦୁଲି ଶବ୍ଦର ଏଠି ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ଯୋଉଟା କି ସେ ମୁଦୁଲିଟା ଓଡିଶାର କୁମ୍ଭାର ମାନଙ୍କର ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବକ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସଂଜ୍ଞା ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ। ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଦଲ ଶବ୍ଦ ରହିଛି, ଏହାର ମୂଳ ଉତ୍ସ କଣ? ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବା ଦ୍ରାବିଡ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ତେଲୁଗୁ ଭାଷା ରହିଛି ସେଇଠି। ଆଉ ଏଇ ମୁଡଳ, ଯାର କି ଅର୍ଥ କଣ ନା ଆଜ୍ଞା, ଆଦେଶ, ଆଜ୍ଞା ବାହକ, ସିଲ୍ ହଉ ବା ମୋହର ହଉ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ମାଦଳା ପାଞ୍ଜି କଥା ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଲୋଚକ ଏଇ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ମାଦଳା ଶବ୍ଦଟା ଆମର ମୁଦଲ ଶବ୍ଦରୁ ଆସିଛି, ଯାର କି ଅର୍ଥ କଣ ସିଲ୍ ବା ମୋହର ଦବା ବୋଲି। ଠିକ, ତ ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶବ୍ଦ ଆମର ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଭିଲେଖ ମାନଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଖ ଅଭିଲେଖ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଅଛି ପିଲେ, ସବୁ ଅଭିଲେଖ ଆମେ ପଢିବା, ସବୁ ଅଭିଲେଖଙ୍କୁ ପଢିବାଟା ସେମିତି କିଛି ସମ୍ଭବ ବି ନୁହଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତିକି ମୁଁ ଫିଲ୍ଟର କରିକି ତମମାନଙ୍କୁ ଅଭିଲେଖ ଗୁଡା ଦେଇଛି, ଆଉ ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତମେ ତମର ପ୍ରଶ୍ନ ବି ପାଇଯିବ। ଯେମିତି କହିଲେ ଏଇ 2ଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଅଭିଲେଖରୁ ଆମର ଏସଏସବି ପିଜିଟିର ପେପରରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା। ଆଚ୍ଛା, ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଗୁଡାକ କୋଉ ଧର୍ମାବଲମ୍ବୀ ମାନଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ଟିକେ କିଏ କହିବ? ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ବିଷୟ ରହିଛି? ବୌଦ୍ଧ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି। ତେବେ କଣ ଏଇ ଗୀତିକା ଗୁଡାକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି? କୋଉ ସମ୍ପର୍କରେ ଏ ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି? ଆଚ୍ଛା, ତେବେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିଭିନ୍ନ ଯାନ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ। ଏଇଥିରେ କୋଉ ଯାନର ପ୍ରଭାବ ରହିଛି? ମହାଯାନ? ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର କୋଉ ଶାଖାଟିର ପ୍ରଭାବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ? ସହଜ ଯାନ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ସହଜ ଯାନ ପିଲେ ହେଲା। ବୌଦ୍ଧର ମହାଯାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯୋଉ ବଜ୍ରଯାନ, ତନ୍ତ୍ରଯାନ ଇତ୍ୟାଦି ଆସିଥିଲା, ବଜ୍ରଯାନରୁ ଗୋଟେ ଶାଖା ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସହଜ ଯାନ। କିଏ ଥିଲେ ସହଜ ଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ବା ପ୍ରବର୍ତ୍ତିକା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଥିଲେ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଥିଲେ ୟାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ। କିଏ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା? ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା କିଏ? ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତି କିଏ? ହଁ ହଁ, ରାଜା ଥିଲେ, ଠିକ କଥା, ସମ୍ବଳକର ରାଜା। କିନ୍ତୁ ସେ କୋଉ ଯାନର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ଥିଲେ? ମହାଯାନ ନୁହଁ, ବଜ୍ରଯାନ। ରାଇଟ, ବଜ୍ରଯାନର ସେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ଥିଲେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ଶିଷ୍ୟା ଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା, ଯିଏକି ତାଙ୍କର ଭଉଣୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସେଇ ଯୋଉ ବଜ୍ରଯାନର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମାନେ ରୀତିନୀତି ଥିଲା, ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ନାନ, ଶୌଚ ଆଦି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ନିୟମ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡୁଥିଲା, ସେ କହିଥିଲେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରା ଯେ ଏତେ ସବୁ ନିୟମ ପାଳନର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆମର ପିଣ୍ଡ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ, ଆଉ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରବୃତ୍ତି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ହଉଛି ଆମର ଧର୍ମ, ଆଉ ସେଇ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଆମେ ସାଧନା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସହଜଯାନ, ଆଉ ସେଇ ସହଜଯାନୀ ସାହିତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରି ବା ସହଜଯାନକୁ ଆଧାର କରିକି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ସହଜଯାନୀ ସାହିତ୍ୟ, ଯୋଉଥିରେ ଯାହାର କି ପ୍ରଭାବ ରହିଛି ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକା ଉପରେ। ଠିକ, ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଇ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାରେ ଆମର କଣ ରହିଥିଲା ଭାଷାର ରୂପ। ଠିକ, ତ ଚର୍ଯ୍ୟା ଗୀତିକାର ଭାଷା କଥା ଯଦି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଆଧୁନିକ ଭାରତୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷାଭାଷୀ ମାନେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳୀୟ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବ, ଭାରତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ଅର୍ଥାତ କୋଉଟାକ, ଯୋଉ ପୂର୍ବ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ କଥା କହିଲି ତା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯୋଉ ଆମେ 4ଟା 5ଟା ଭାଷାକୁ ଦେଖିଲେ, ସେଇ ମୈଥିଲି ହେଲା, ଓଡିଆ ହେଲା, ଆସାମୀ ହେଲା, ବଙ୍ଗଳା ହେଲା, ଏସବୁ ଏଇମାନଙ୍କ କଥା କୁହାଉଛି ଏଠି।
ସେମାନେ କଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। ଗୀତିକା ଗୁଡିକର ପ୍ରଥମ ସଂଗ୍ରାହକ ଥିଲେ ଆମର ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ବା ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀ କୁହାଯାଏ। ହରପ୍ରସାଦ ଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଏଗୁଡାକ ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ମାନେ ରଚନା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ବା ପ୍ରାଚୀନ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଗୀତିକା। ଆଉ ସିଏ ସେଇଥିପାଇଁ ୟାର ନାଁ କଣ ଦେଇଥିଲେ ନା ହଜାରେ ବଛରେର ପୁରାଣ ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାୟ ବୌଦ୍ଧ ଗାନ ଓ ଦୋହା। ଆହୁରି କଣ କହିଥିଲେ ନା ବୌଦ୍ଧ ସହଜିଆ ମତେର ଅତି ପୁରାଣ ବଙ୍ଗାଲା ଗାନ ବୋଲି ସେ ୟାର ନାଁ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇ ନାଁ ଗୁଡାକ ବିଷୟରେ ବି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ପିଲେ, ନେଟ ରେ ଥରେ ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ନାଁ ଗୁଡାକ ବହୁତ ଭଲରେ ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କଣ ହେଇଥିଲା ନା ବିନୟ ଦାସ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ରଭୁଚନ୍ଦ୍ର ବାଗଚି, ସୁକୁମାର ସେନ, ସୁଶୀଲ କୁମାର ଦେ, ମଣୀନ୍ଦ୍ର ମୋହନ ବସୁ ଆଉ ସୁନୀତି କୁମାର ଚାଟାର୍ଜୀ ସମସ୍ତେ ଏଇ ମତାମତକୁ ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି ବଙ୍ଗଳା ଭାଷାର ଲେଖା ବୋଲି। ଡକ୍ଟର ଚାଟାର୍ଜୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ କଣ ଥିଲା, ଇଟ୍ ଇଜ ଓଲ୍ଡ ବେଙ୍ଗଲୀ ଆଣ୍ଡ ନଟ୍ ଓଲ୍ଡ ମାଗଧୀ, ଓଲ୍ଡ ମୈଥିଲି, ଓଲ୍ଡ ଭୋଜପୁରିଆ ଅର ଓଲ୍ଡ ଓଡ଼ିଆ। ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତେ ଯେହେତୁ ଦାବି କରୁଥିଲେ ସେ ଏଇ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ନିଜର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ବିରଞ୍ଚି କୁମାର ଭୂୟାଁ, ବାଣୀକଣ୍ଠ କାକତି ଏଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ୟାର ଭାଷା ଥିଲା ଆସାମୀ। ସେମିତି ହିଁ ରାହୁଲ ସଂକୃତାୟନ, ଏଠି ଯୋଉ ସଂକୃତାୟନ ଲେଖା ହେଇଛି ରାହୁଳ ସଂକୃତାୟନ ମନେ ରଖ, ତ ରାହୁଳ ସଂକୃତାୟନ, ଜୟସ୍ୱାଲ, ପରଶୁରାମ ଚତୁର୍ବେଦୀ ଇତ୍ୟାଦି କଣ କହିଥିଲେ, ୟାକୁ ବିହାରୀ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରେ ଅଧ୍ୟାପକ ଜୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ୟାର ଭାଷା ମୈଥିଲି ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡିଶାର ଗୋପାଳ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରହରାଜ, ପଣ୍ଡିତ ବିନାୟକ ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର କରୁଣାକର କର ଆଉ ଆର୍ତ୍ତବଲ୍ଲଭ ମହାନ୍ତି ପ୍ରଭୃତି କଣ କରିଥିଲେ ନା ଏଇ ଗୀତିକା ଗୁଡିକର ଭାଷାକୁ ଓଡିଆ ବୋଲି ସମର୍ଥନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଏଥିରେ ଆମକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଆଉ ବାସ୍ତବରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଭାଷାଟା ଆମର ପୂର୍ବୀ ମାଗଧୀ ଅପଭ୍ରଂଶ ହେଇଥିବାରୁ ଏଥିରେ ଉପର ଯୋଉ ଆମେ ବଙ୍ଗଳା, ଭୋଜପୁରୀ, ବିହାରୀ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଦେଖିଲେ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକର ଲକ୍ଷଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବା ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡାକ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା ବୋଲି କହିପାରିବା। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ଏ ଚର୍ଯାରେ ଓଡିଆତ୍ଵ କଣ ରହିଥିଲା। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ ଆମକୁ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା, ତେବେ ଓଡିଆ ଭାଷାର କଣ ଲକ୍ଷଣ ରହିଥିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଆମର ପଢିବାର ବିଷୟ। ଓଡିଆ ଭାଷାର ଲକ୍ଷଣ କଣ ରହିଥିଲା ଦେଖ, ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଓଡିଆତ୍ଵ ଆମକୁ ତିନିଟି ଭିତ୍ତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗୋଟେ ତ ହଉଛି ଧାର୍ମିକ ଭିତ୍ତି ବା ଧର୍ମ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଦର୍ଶନ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ତାର ଉଦ୍ଭବ ଆଉ ବିକାଶ ଭୂମିଟା ଓଡିଆନ ବୋଲି ଆମେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଇ ଓଡିଆନ ହଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ଓଡିଶା। ଯୋଉ ଆମେ ଇନ୍ଦ୍ରଭୂତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ ବା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କରାକ କଥା କହିଲେ, ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ କିଏ ଥିଲେ, ଓଡିଶା, ସମ୍ବଳକ, ଜାହୋର ଏଇ ସବୁ ଗୁଡା ପଢିଥିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବୌଦ୍ଧ ଗୀତିକା କଥା ପଢିବା ସେତେବେଳେ ସେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଭିତ୍ତି ହଉଛି ଆମର ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତି, ଯୋଉଟା କି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ଯୋଉ ଅନେକ କବି ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ କଣ ଥିଲେ ନା ଓଡିଆ ବାସୀ ଆଉ ଓଡିଆ ଭାଷୀ ରହିଥିଲେ। ଓଡିଶାର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ, ଧାର୍ମିକ ଆଉ ଯୋଉ ସାମାଜିକ ପରିବେଶରେ ସେମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲେ। ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିତ୍ତି ୟାର ରହିଛି କଣ ନା ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି। ତେବେ ଭାଷା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭିତ୍ତି ଭିତରେ ଆମେ କଣ ଦେଖିବା, ତାର ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଆଉ ଯୋଉ ବ୍ୟାକରଣ ରହିଛି ସେଥିରେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଭକ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟୟ, ସର୍ବନାମ, କ୍ରିୟା ପଦ୍ଧତି, ବାକ୍ୟ ରଚନା ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ ଭାଷା ରହିଥିଲା, ଆଧୁନିକ ଓଡିଆ ଭାଷା କଥା କହୁନାହାନ୍ତି ଆମେ, ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆ ଭାଷା ରହିଥିଲା ତାର ବହୁ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି ବୋଲି। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦାବଳୀ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଛି। ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦାବଳୀ ମାନ ଆମର ରହିଛି ଚର୍ଯା ଗୀତିକାରେ ବ୍ୟବହୃତ ଶବ୍ଦାବଳୀ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ମୁଁ ପଢିବିନି, ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବ। ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାର କିଛିଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ। ତ ମନେ ରଖ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବି ତମକୁ ନିହାତି ପଢିବାର ଅଛି, କାହିଁକି ନା ୟାର ଟିକେ ଅଲଗା ଅର୍ଥରେ କିଛିଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି, କିଛିଟା ଟିକେ ଅଲଗା ରୂପରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଟିକେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ସବୁ ଗୁଡାକ ଯେମିତି ପଢି ନବ ସମସ୍ତେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ଚର୍ଯାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଇଥିଲା। କଣ କଣ ସେଗୁଡାକ, ଏକ, ଏକୁ, ଏକେ, ଦୁ, ଦୁଇ, ଦୋ, ବେନି, ତିନି, ଚଉ, ଚାରି, ପାଞ୍ଚ, ଛଡ, ଆଠ, ତାପରେ ଆଠ, ନଅ, ଦଶ, ଦଶମୀ, 32, 64 ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲା କିଛିଟା ସର୍ବନାମ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ଆମ୍ଭେ, ଆମ୍ଭେ, ତାପରେ ହାଉଁ, ମୋଏ, ମୋ, ମୋର, ମୋହର, ମୋରି, ମେରି, ମୁକୁ, ମକୁ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହଉଥିଲା ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ପାଇଁ। ସେମିତି ହିଁ ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଚିହ୍ନ ଗୁଡାକ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ତୁମ୍ଭେ, ତୁଇ, ତୁମ୍ଭେ, ତଇ, ତୁ, ତୋ, ତୋଏ, ତୋରେ, ତୋହରେ, ତୋର, ତୋହର, ତୋହରି ଏଇଭଳି ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ। ସେମିତି
द्वितीय पुरुष सर्वनाम आमर तृतीय पुरुष सर्वनाम भाव में से ताहेर एगुड़ाक व्यवहार होता संबंधवाचक चिन्ह भाव में जो जाहेर जे जेजे ये सब शब्द गुड़ाक देखा पाई सेमती प्रश्नवाचक शब्द भाव में को काहेरे ये सब देखा पाई क्रिया विश्लेषणात्मक शब्द गुड़ाक आम देखा पाते जो थी कि रही तही एथु जथा तथा जईसा तईसा जेबे तेबे कैसे किंपि कैसन ये सब गुड़ाक या सहित आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिन रही आम जो क्रिया गठन होता से क्रिया गठन विभिन्न नियम गुड़ाक से भितर आम जो देखा ताले क्रियार विभिन्न काल में व्यवहृत जो प्रत्यय गुड़ाक आमर प्राचीन ओडिया क्रिया व्यवहार होता आम देखा पाई जमीती कि नित्य प्रवृत्त वर्तमान काल बोली आम व्यवहार करते अई ती आउ अंति वर्तमान काल में आम व्यवहार करते अ अई असी सी ए थी ये सब गुड़ाक सेमती अतीत काल आम व्यवहार करते ल इल अल एल ये सब नेक्स्ट रहा भविष्यत काल आम व्यवहार करते इबर इब मी अमी इमी आउ अनुज्ञा ये जो भविष्यत काल रहा यू गोटे क्वेश्चन थिला पिले एथर जो डिसेम्बर नेट एग्जाम होता प्रश्न आसला जे चर्या भविष्यत काल को प्रत्यय गुड़ाकर व्यवहार होता ऑप्शन रे हमको दिया इब आउ अमी कि इमी एमती किसी गोटे ऑप्शन रही तो से जो क्रिया गठन विधि जो शब्द गुड़ाक रही एगुड़ाक भी टिके ध्यान रखियो समस्ते नेक्स्ट आम अनुज्ञा व्यवहार कौन कौन करते अ अह हि हु ये सब गुड़ाक असमापिका क्रिया भाव में व्यवहार होता जो थे कि इ आउ असमापिका जो क्रियार जो पुनरावृत्ति बोली इ बा हर्षे आ दीर्घ ये गुड़ाक व्यवहार करता जमीती कि छोई छोई रची रची अंते अंते ये सब गुड़ाकर प्रयोग होता तो एतिकी भाव में आम क्रिया गठन विधि आमको देखा मिलता कौन चर्या गीतिका मानक चर्या गीतिका गुड़ाक तो कहार किसी असुविधा है बुझे चर्या गीतिकार भाषा गुड़ाक संपर्क में अभिलेख भितर किसी कार डाउट रहा चर्या गीतिका और अभिलेख एगुड़ाक विषय कहार किसी डाउट रहा पिले हो ठीक अच्छे किसी असुविधा ना जिते पीडीएफ पढ़ो जदि क्या किसी प्रोब्लेम हो बुझे निश्चय पचार नब नेक्स्ट देख एतिकी थिला हमर कौन ना चर्या गीतिकार भाषा तापर आम समस्ते जानती चर्या गीतिका पर किछिटा धार्मिक साहित्य छाड़देले सेमिति किछि गुरुत्वपूर्ण साहित्य हमको देखा मिलनी जमीन नाथ धर्मी साहित्य रही शैव धर्मी साहित्य रही से गुड़ाक एत अधिक गुरुत्वपूर्ण लेखा आमको किछि देखा मिलनी पंचदश शताब्दी पर्यंत तापर आम देखी पंचदश शताब्दी रे सारला साहित्य विषय रे जहाँकि अन्य गोटे थिला गुरुत्वपूर्ण लिखित साहित्य बोली आम कहि परिबा तेबे ये ओडिया अभिलेखर भाषा जितेबाला आम देखुंत तो पंचदश शताब्दी पर्यंत जो ओडिया भाषा रही विभिन्न गद्य माध्यम विकास लाभ करिछि जोटा कि अभिलेख गुड़ा आम आलोचना कले सेटा पूरा पंचदश शताब्दी पर्यंत विभिन्न प्रकार अभिलेख देखिले तेबे चर्या गीतिका पर दशम शताब्दी नहीं पंचदश शताब्दी मध्य आमर अमरकोश रहा कलश चौतीसा एभली किछिटा छोट छोट रचना आम देखा पाई पंचदश शताब्दी शारला दासंकर विराट ग्रंथ महाभारत है चंडी पुराण है बिलंका रामायण है यही सब रचना करके ओडिया भाषा गोटे समृद्ध और बलिष्ठ साहित्य सृष्टि कले से बंशीधर महांती यथार्थरे कहते कौन ना शारला दासंकर भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा देख ये गोटे टिके मन रख समस्ते आमे बारंबार पढ़ुचंती कौन ना प्रामाणिक ओडिया भाषा प्रामाणिक ओडिया भाषा प्रामाणिक ओडिया भाषा किंतु ये आउ गोटे जिन मन रख यथार्थ ओडिया भाषा और प्रामाणिक ओडिया भाषा अलग टिके हुए तो तुमको एमती किसी प्रश्न आसी जाए पारे जे निम्नोक्त क्यों लेखाटी आमको यथार्थ ओडिया भाषार रूप देखा मिलता है बोली तो से आम उत्तर कौन कर शारला महाभारत प्रामाणिक भाषा गोटे हूँ स्टैंडर्ड आउ गोटे हूँ माने कौन से कहीपर लिटरेरी एमती कह जाए तो ये दुईटा भितर डिफरेन्स अच्छी तो से प्रश्न अनुଯାयी उत्तर कर समस्ते नेक्स्ट रहा देख ये जो यथार्थ ओडिया भाषा बोली आम कहते से कौन कहले ना शारला दासंक भाषा ही यथार्थ ओडिया भाषा आउ सेते बेलको एई भाषा पूर्ण विकसित अवस्था प्राप्त हो सारानी और सारला साहित्य से भाषार परिपुष्टि साधन करिछि सारला महाभारतर शब्द संभार प्रति लोकप्रियता कथा अस्वीकार करि परिबा नाही ए प्रकार समृद्धशाली भाषार आविर्भाव पूर्व ओडिया भाषार अनेक ग्रंथ थिबार अनुमित होता किंतु से सबू विस्मृतिर परद तले कोठी लुचि जाइछि बोली हम कहि परिबा तेबे ए जो पंचदश शताब्दी बेलको ओडिया भाषा आ लिपिर नामकरण हो सार प्रमाण
ଆମକୁ ସାରଳା ମହାଭାରତରୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଠି ତମ ପାଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି ହେଇପାରେ ଯେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗ୍ରନ୍ଥଟିରୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ଓ ଲିପିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ନାମକରଣ ହେଇଥିବାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ, ତ ସେଟା କଣ ଉତ୍ତର ହବ ଆମର? କିଏ କହିବ? ଆରେ କି ସାରଳା ମହାଭାରତ। ଠିକ କଥା। ତ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଣ୍ଣନା ହଉଛି କଣ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ସାନ୍ଦୀପନୀ ଋଷିଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷାର ପ୍ରସଙ୍ଗ, ସେତେବେଳକୁ ଶାରଳା ଦାସ କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ଭାରତୀୟ ଭାଷା ଆଉ ଲିପି ସମୂହର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ଓଡିଆ ଭାଷା ଆଉ ଲିପିର ମଧ୍ୟ ନାମ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ କୋଟେସନଟା ଅଛି ଏଇଠୁ ମଧ୍ୟ ତମକୁ ଟିକେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଏ କୋଟେସନଟା ବି ଆମ ପାଇଁ ଟିକେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ, ତ ମନେ ରଖ କଣ କୁହାଉଛି ଏଠି? ଓଡ଼ିଆ ତେଲଙ୍ଗୀ ଯେ ନାଗେରୀ ଦକ୍ଷିଣୀ କନାଉଜ ଆହରଣ ଗୌଡୀ ଆଚକ୍ରାୟଣୀ ବିରଞ୍ଚି ମହାରଥୀ ମହାଭାଖ ଡାହାଳ ବେଲାଳ ଆଦି ଯେତେ ପଞ୍ଚମ ରେଖା ଦକ୍ଷିଣ ମନ୍ଦର କାମେରୀ ଭାରତୀ ଭାଷା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସେ କଲେକ ଶ୍ରୀପତି ଏକାଦଶ ଅକ୍ଷର ଭାଖା 64 ନବ ଦିବସେ ଲେଖନ ବିଦ୍ୟାପତ୍ର ପଟି। ଠିକ, ତ ଏଠି ଆମେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲେ ନା ଓଡିଆ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୋଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଲିପି ଆଉ ଭାଷା ମାନଙ୍କର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା ତା ସମ୍ପର୍କରେ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଶାରଳାଙ୍କର ଯୋଉ ସାହିତ୍ୟ ରହିଲା ବା ମହାଭାରତ ରହିଲା, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ବିଶାଳ ଶବ୍ଦ ବିଭବ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଯାହାର ପ୍ରାକୃତ ଆଉ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡିକ ଓଡିଆ ଭାଷାର ପ୍ରାଚୀନତା ପ୍ରମାଣ କରିବା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପ୍ରାକୃତ ଓ ଅପଭ୍ରଂଶ ଭାଷା ସହିତ ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷାର ସମ୍ପର୍କକୁ ସୂଚେଇବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ପୁଣି ଆଉ ଏଥିରେ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ କୋଉ ଗୁଡାକ କିଏ କହିପାରିବ? ବୁଝିପାରିଲିନି, ଆଉ ଥରେ କୁହ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ନାହିଁ ନୁହଁ, ଆଉ ଟିକେ କିଛି ଅଲଗା ଡେଫିନେସନ ଆଉ କିଏ ଦେଇପାରିବ? ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ, ଠିକ ତ କହିଲ ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ, ଆହୁରି କିଛିଟା ତମେ ମିସ୍ କଲ, ବଟ ଏଇ ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦର ଡେଫିନେସନ ଟା କିଏ ଦେଇପାରିବ ମତେ? ଆଚ୍ଛା, ଏମିତି ଆଉ କିଏ କହିପାରିବ? କୁହ, ସମସ୍ତେ ପଢିଛ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ଶବ୍ଦ ବିଭିନ୍ନ ଶବ୍ଦ ସମ୍ପର୍କରେ, କେହି ଜାଣିନ ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ଆମେ କାହାକୁ କହିପାରିବା? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହିବା ତମମାନେ ହିଁ ମତେ କାଲି ଆଉ ଥରେ କ୍ଲାସରେ କହିବ, ଏଇଟା ଆଜିର ତମର ଟାସ୍କ। ଠିକ ଅଛି, ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ତ ଏଇଭଳି କିଛିଟା ଆମକୁ କଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଦେଶ ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହେଇପାରି ନାହିଁ ହେଲା, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମର ତାର ଡେଫିନେସନ ହବ। ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକର ଆମେ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଦ୍ରାବିଡ ରହିଲା, ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ରହିଲା, ଏଇଭଳିଆ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ। ଦେଶଜ ମାନେ ଆମ ଦେଶରେ ଜାତ ହେଇଛି ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ, ଯେମିତି ଦ୍ରାବିଡ ଆର୍ଯ୍ୟ ଭାଷା ଗୋଷ୍ଠୀ ହୁଏତ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଯୋଉ ଦ୍ରାବିଡ ରହିଥିଲା ବା ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ରହିଥିଲା ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ କଣ ଆମର ଦେଶଜ ଶବ୍ଦ, ବୈଦେଶିକ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବାହାରୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସଂସ୍କୃତ ଆମର ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଦ୍ରାବିଡ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆମର ଦେଶର। ତ ଏଇ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟ୍ରିକ ଆଉ ଦ୍ରାବିଡ ରହିଲେ ଏଇମାନଙ୍କର ଏମିତି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଦିଟା ଯାକ ପରିବାରରେ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଠିକ, ତ ଦ୍ରାବିଡରୁ ଇଏ ଆସିଛି କି ଅଷ୍ଟ୍ରିକରୁ ଆସିଛି ସେ ଜିନିଷଟା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରୁନି। ତ ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ବା ଯୋଉ ଗୁଡାକର କି ମୂଳ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ସେଗୁଡାକୁ ଆମେ ଅବ୍ୟୁତ୍ପନ୍ନ ଶବ୍ଦ ବର୍ଗରେ ରଖିଥାନ୍ତି। କ୍ଲିୟର? ନେକ୍ସଟ ଦେଖ। ତ ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଦେଶଜ ଶବ୍ଦର ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ତ ଏଠି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଦିଆହେଇଛି ପିଲେ, ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ତମେ ପଢିଲେ ତମକୁ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହେଲ୍ପ ହବ। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଅର୍ଥ ବା ପ୍ରାଚୀନ ବ୍ୟବହାର ରହିଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହେଇଛି, ସେଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ପଢିବ। କି ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ପଢିବି ମୁଁ ଆଉଥରେ? ହୁଁ, ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବ ତ କି ଠକିବ ସମସ୍ତେ କିଛି ପଢିବନି ଆଉ? ହଉ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖ, ତ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ପଢିବ। ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା କିଛିଟା ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ ସିଏ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉ ଅଳଙ୍କାର ବିନ୍ୟାସ ସିଏ କରିଛନ୍ତି ତା ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେମିତିକି ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ଦେଖ, କ୍ଷତ୍ରିୟ କୁଳ ଷଣ୍ଢା
ଜଗତେନ ଜିତା ଆମେ ନର୍ମାଲି ଜଗତ ଜିତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି ଏଇଟାକୁ ସେ ବିନ୍ୟାସ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜଗତେନ ଜିତା ବା ଜଗତର ଜିତା ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ସେମିତି ବଜ୍ରେଣ ନିର୍ବାଣ ବଡାଇ ସମ୍ଭବେଣ ଅନିର୍ଯାପ ଲେଖନ ପରମ ନିରାକୁଳ ଜଗଜନ ମୋହିନୀ ଶ୍ରେଣେହା ମୂରତି ହାଥିଆ ବାସେଳି କଣୟ ନିର୍ବାଣ ଦୁରାପଦ କଷ୍ଟ ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ନିର୍ଜିତ ଦୁର୍ବାର ଦନୁଜ ବଡାଇ ସମ୍ଭର୍ବ ନିକଳଙ୍କ ନିଶାପତି ମନର ହିୟଳି ଚୋଖାର ତୁରଙ୍ଗମ ତ୍ରିମୁଣ୍ଡି ଗଭା ନିର୍ଧୂମ ଅଗ୍ନି ଛେଦ ଭେଦ ବେଦ ବିଦ୍ୟା ନିର୍ଜିତ ଯୋନି ଯୌବନ ଅନ୍ଧାରି ବିଜେ ଠିଆ ଠାଣି ଆଣ୍ଠୁଆଣି ପାଣି ଧନ ଧାନ୍ୟ ଉଡନ୍ତା ତୁରଙ୍ଗମ ଅଜ୍ଞାନୀ ଥାଟ ପଛିଆଣି ଥାଟ ଲହଲହ ଜିୱା ତାପରେ ହୁଲହୁ ଗର୍ଜନ ଟହଟହ ହସ ରଟମଟ ରଣ ରଣଝଣ ଖଣ୍ଡା ଗହ ଗହ ହସ ଧିକି ଧିକି ନାଚ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ସବୁ ଗୁଡା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଢୁନି ଆଉ ଏଗୁଡାକ ମାନେ କଣ ସେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକୁ ଆଳଙ୍କାରିକ ବିନ୍ୟାସ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥାତ କଣ ଦେଖ ଏଇଠି ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ନର୍ମାଲି ଜଗତ ଜିତା ବୋଲି ଯଦି ଆମେ କୁହନ୍ତେ ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗନ୍ତାନି ଯେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ଜଗତେନ ଜିତା ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଠିକ ତ ଅଳଙ୍କୃତ ଟିକେ ସେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଯୋଉଗୁଡା କି ତାର ନିଦର୍ଶନ ଭାବରେ ବା ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଠି ଦେଖିଲେ। ତ ଏଇ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ପଢି ନବ ହୁଏତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିପାରେ ଯେ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ କୋଉଥିରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ବା କୋଉ ଲେଖାରେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଇଛି ଠିକ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିବା ୟାର ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ କିଛିଟା। ତ ଭାଷାତତ୍ତ୍ୱ କଥା ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମତଃ ୟାର ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନ ରହିଲା ସେଗୁଡାକ ସମ୍ପର୍କରେ ଦେଖିବା। ଯେମିତିକି ସିଏ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ପାଇଁ ଠ ଆଉ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଇଛି ଦେଖ ରାଜା ଏ ବୋଲିକା। ତ ତାପରେ ବହୁ ବଚନ ପାଇଁ ପୁଣି ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଠ ଆଉ ଏ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କୌରବେ କୁମାରେ ତାପରେ ଇଏ ର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଯୋଉଟା କି ଲେଖୁଥିଲେ ସେ କଣ ନା କନ୍ୟା ଇଏ ବୋଲିକା। ତାପରେ ସେମିତି ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ ଠ କଇ କଇଁ କୁଇ କୁଇଁ କୁ କୁ କି କି ଆଉ ଅନ୍ତ ଏଗୁଡାକ ଦ୍ଵିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ। ବହୁ ବଚନରେ ସେ କୁ କି ତ ତାପରେ ତି ଏଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମିତି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିରେ ଏ ଏନ୍ ତାପରେ ଏଣ ଇଏ ଇଏଣ ରେ ରେଣ ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର ପୁଣି କରୁଥିଲେ କଣ ଦେଖ କୁ କୁଇଁ କି ଏ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ କରୁଥିଲେ ସିଏ ବା ପ୍ରତ୍ୟୟ। ପଞ୍ଚମୀ ପାଇଁ ସେମିତି ଉ ଉଁ ହୁଁ ରୁ ଏଗୁଡାକ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଭାବରେ ର ରି କ କର କରି ଏଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ବହୁ ବଚନ ଭାବରେ ସିଏ କ କର କରି ଏସବୁ ଗୁଡାକର ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଇ ଇଂ ଏ ଇଏ ଏଣ ଇଏଣ ରେ ରେଣ ତେ ଏଇଭଳି ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଗୁଡାକର ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବୋଧନ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କଣ ରେ ଲୋ ହୋ ରାଜା ହୋ ଆଲୋ ଏଇଭଳିଆ ସେ ବ୍ୟବହାର ସବୁ କରିଥିଲେ ସମ୍ବୋଧନ ପଦ ଗୁଡାକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଏକ ବଚନ ସୂଚକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯୋଉଥିରେ କି ଯୋଉ ତାର ବ୍ୟବହାର ଗୁଡାକ ଏଠି ଦିଆହେଇଛି ନା ଏକ ବଚନରେ ବହୁ ବଚନରେ କେମିତି ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ସେମିତି କିଛିଟା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯୋଉଥିରେ କି ଇ ଣି ଅଣି ଏଣି ଆ ଐ ଉଣି ଆଇଏଣି ଏକି ଇକା ଇଆଣି ଅୟଣି ଆଇ ଏ ସବୁ ଗୁଡାକ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେମିତି କିଛିଟା ସର୍ବନାମ ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ଯେମିତି କି ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କଣ ମୁଁ ମୁହିଁ ମୋ ମୋହର ମୋହ ମୋହର ଆମ୍ଭ ଆମ୍ଭେ ମାନେ ଆମ୍ଭନ୍ତ। ତାପରେ ରହିଲା ଦ୍ଵିତୀୟ ପୁରୁଷ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ସିଏ ତୁ ତୁହି ତୋ ତୋହ ତୋହ ତୁମ୍ଭ ତୁମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭେ ମାନେ ଏଇଭଳି। ସେମିତି ତୃତୀୟ ପାଇଁ ଚତୁର୍ଥୀ ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକର ସର୍ବନାମରେ ମାନେ ଉଦାହରଣ ଗୁଡାକ ଅଛି ବୋଲି ଏଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବ। ନେକ୍ସଟ ରହିଲା ତାଙ୍କର ଅବ୍ୟୟ ପଦ ବା ସେ ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଗୁଡାକ କଣ କଣ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ। ସେ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ କିସ ଜିସ ତିସ ଏହ୍ନେ ଯାବତ ତାବତ ଜେବଣ କେବଣ ପୁଣି ଇ ହିଁ କି ନା ତ ଯେ ପୁଣି କିନା ନିକି
ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡାଏ। ଆଚ୍ଛା କିଏ ମତେ କହିପାରିବ ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅବ୍ୟୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କିଏ କହିପାରିବ? ଆରେ କେହି ଜଣେ କୁହ। ହଉ ଛାଡ। ତ ଦେଖ ସାରଳା ମହାଭାରତରେ କିଛିଟା ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିଲା। ଯେମିତି କି କ୍ରିୟାର ମୂଳ ବା ଧାତୁ ଗୁଡିକର ଉତ୍ପତ୍ତି ଉତ୍ସ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମେ ତାକୁ ତତ୍ସମ, ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ ଆଉ ବୈଦେଶିକ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବା। ସେ ଭିତରେ ଦେଖ ତତ୍ସମ ଧାତୁ ଗୁଡାକର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେମିତି କି ଅଜ, କମ୍ପ, ଖଣ୍ଡ, ଖେଳ, ଗଞ୍ଜ, ଗମ, ବନ୍ଦ, ବଳ, ବସ, ଜାଚ, ଭମ, ରହ, ଲଘୁ, ଲମୁ, ଲବ, ସହ, ସେବ, ହସ ଏଭଳିଆ ବହୁତ ଗୁଡାଏ ଆମର ତତ୍ସମ ଧାତୁର ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ସେମିତି ହିଁ କିଛିଟା ଅର୍ଦ୍ଧ ତତ୍ସମ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ସିଏ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ। ଯେମିତି କି ଅରଜ ରହିଲା, ଡଂସ ରହିଲା, ଧଂସ ରହିଲା, ବରଗ ରହିଲା, ମୁରୁଚ ରହିଲା, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ। ତାପରେ ସେ କଣ କରିଥିଲେ ନା ଉଦ୍ଭବ ବା ଯୋଉ ତଦ୍ଭବ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ ମାନଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। କହ, ଖା, ଗଡ, ଚସ, ଜି, ଦେଖ, ପଢ, ପଢ, ପୁଛ, ଅଟ, ବଡ ଏଇଭଳି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ତଦ୍ଭବ ଧାତୁ। କିଛିଟା ବୈଦେଶିକ ଧାତୁର ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କି ତିଆର ବୋଲି ଗୋଟେ ଧାତୁର ଆମକୁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ବା ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏତିକି ହଉଛି ସାରଳା ମହାଭାରତରେ ସେ ଯୋଉ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କଣ ନା ଧାତୁ ମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ। ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ରଚନା ଯୋଉଟା କି ରହିଲା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣ। ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ସେ କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଯୋଉ ଭାଷାତାତ୍ତ୍ୱିକ ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆମର ସେ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ବା ସେ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟର ମାନେ ଆମର ଭାଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେମିତି କି କିଛିଟା ପ୍ରାଚୀନ ଶବ୍ଦର ପ୍ରୟୋଗ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। କଣ ନା ଜେବଣ ପିୟର, ଘେନି କିସ, ରଙ୍ଗୀଣ, ଲିହିତ, ନିର୍ଜିତ, ଅନଜାପ, ଦୁରାପଦ, ଲୋଚା, ସଞ୍ଚପି, ବନସ୍ତ, ଏକଇ, ଚଉକତି, ଲୋଡଇ, ଛୁଅନ୍ତେ ଏଭଳି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବ। ତେବେ ଏଥିରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ତାହେଲେ ଯୋଉ ଭାବ ପ୍ରକାଶନର ପଦ୍ଧତିଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବଳିଷ୍ଠ ଭାବରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଯେମିତି ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଦେଖ, ମୁଣ୍ଡ ବୃକ୍ଷ ପ୍ରାୟ ପଡିଲା ତାରାକ୍ଷୀ ଢଳି। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ଲାମ୍ବର ଶରୀର ନୀଳେନ୍ଦ୍ରୀ ଦଳ ଶାଖା। ସେମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖ, ପୃଥିବୀର ମଞ୍ଜି ସେ ଅଟନ୍ତି କଉଣପ। ତାପରେ କୟଣ ପ୍ରତିମା କି ସେ ବାଳ ଅର୍କ ଜିଣି। ଏମିତି ଗୁଡାଏ ଉଦାହରଣ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଠିକ ତାପରେ ଦେଖ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟବହାର ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ ତେବେ ସେଇ ସଂସ୍କୃତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର ସମୟରେ ତାର ତଦ୍ଭବ ରୂପ ବା ବିକୃତ ରୂପ ଗୁଡାକୁ ସେ ନିଜର ଲେଖାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଯେମିତି କିି ଶୈଳଜା ଯୋଉ ରହିଛି ତାକୁ ସିଏ ଶଲ୍ୟଜା କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦୁର୍ମତିକୁ ଦ୍ରୁମତିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନକୁ ଦ୍ରଶନ କରିଛନ୍ତି, ତୃପ୍ତିକୁ ତୃପତି କରିଛନ୍ତି, ସଂକ୍ଷେପକୁ ସଂକ୍ଷେପୀ, ସଞ୍ଚପି ଏଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଆକର୍ଷନ୍ତୀକୁ ଆକ୍ରସନ୍ତି, ପକ୍ଷୀକୁ ପକ୍ଷୀ, ପଛିକୁ ମାନେ ସେଇ ପକ୍ଷୀକୁ ପଛି ବୋଲି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପୁଣି କଠୋରକୁ କଠୋର, ସୈନ୍ୟକୁ ସୈନ୍ୟ, ତାପରେ ଅଦ୍ଭୁତୈକ, ମର୍ଯ୍ୟବତେକ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପୃଥ୍ୱୀକୁ ପୃଥ୍ୱୀ, ନିରସ୍ତ୍ରକୁ ନିଃସହସ୍ର, ଅମର୍ଷକୁ ବସଇ ଏଭଳି ଭାବରେ ସିଏ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ତାର ଯୋଉ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଆହୁରି କିଛିଟା ଶବ୍ଦ, ଯେମିତି କି ଐରାବତକୁ ଐରାବତ ଭାବରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି, ଅକାତକୁ ଅଗାଧ ଭାବରେ, ତାପରେ ଅନବରତକୁ ଅନୁବ୍ରତ ଭାବରେ, ଏମିତି ବହୁତ ଗୁଡାଏ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏ ଶବ୍ଦ ଗୁଡାକ ସମସ୍ତେ ନିଜେ ନିଜେ ପଢିବ। ଠିକ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଆମର ଯୋଉ ତାର ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରୟୋଗ ବା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଯୋଉ ବିଭକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟୟର ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ ସେ ପ୍ରଥମ ବିଭକ୍ତି ଏକ ବଚନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି ଏକ, ବହୁ ବଚନ ପାଇଁ ଏ, ଆ, ତ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସେମିତି ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ସେ କୁ, କଇ, ତ ଏଗୁଡାକର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଭାବରେ ଏଣ, ଏ ଇତ୍ୟାଦି ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ କୁ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ରୁ, ଯହୁଁ, ର ଇତ୍ୟାଦିର ପ୍ରୟୋଗ କରିଛନ୍ତି ସିଏ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ର ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ପାଇଁ ର, ଏ, ଇ, ଏଣ ଇତ୍ୟାଦି ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି।
ସେମିତି କିଛିଟା ସର୍ବନାମର ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବା। ମୁଁ, ମୁଇ, ମୁକୁଇ, ତୁ, ତୁକୁଇ, ଇଏ, ଇଏ, ଏହାର ଏସବୁ ଗୁଡାକ ସର୍ବନାମ ଭାବରେ ଆମକୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପୁଣି କିଛିଟା ଅବ୍ୟୟ ପଦ ଇଦଂ, କିସ ଏସବୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ଯେମିତି କ୍ରିୟାପଦ କିଛିଟା ଘେନିମା, ଶୁଣିତ, ଅଇଲି, ବଦନ୍ତି, ବଦୟନ୍ତି, ଦେଶୀ, କରସି, ଆସସି, ଅଟସି ଏଇଭଳିଆ କିଛିଟା କ୍ରିୟାପଦ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କିଛିଟା ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯେମିତିକି ଣ ପ୍ରତ୍ୟୟରେ ସେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ଭାଙ୍ଗିଣ, ପାଷେଣ, ତୁଲେଣ, ହୋଇଣ। ସେମିତି କ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଉଟା କି ଦୁରନ୍ତକ, କଲାକ, ଗଲାକ। ଟି ପ୍ରତ୍ୟୟ କଲେଟି ଇତ୍ୟାଦିର ବ୍ୟବହାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ତ ଇଏ ହଉଛି ଆମର ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ଭାଷା। ତେବେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଆମକୁ ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ବା ଗଦ୍ୟ ଭାଷାର ସ୍ୱରୂପ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଗଦ୍ୟ ଭାବରେ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭିଲେଖକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ତାପରେ ଆମକୁ ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କୋଉଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ। ଠିକ, ତ ଏଇ ଯୋଉ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗଦ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କଣ ସେଇ ଗଦ୍ୟଟି ରହିଛି ନା ଯେତେବେଳେ ମହିଷାସୁର, ଆଚ୍ଛା ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ବିଷୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛ, କିଏ କହିପାରିବ ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ବିଷୟ କଣ? କିଏ କହିପାରିବ ମତେ ଚଣ୍ଡୀ ପୁରାଣର ବିଷୟ କଣ? ଆରେ କେହି କୁହ। ମହିଷାସୁରର ନିଧନ, ନାଇଁ କି? କିଏ ମହିଷାସୁର? କପିଳ ସିଂହର ପୁତ୍ର କି କପିଳ ସିଂହ ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର? ରାଣୀଙ୍କର ପୁତ୍ର, ନାଇଁ କି? ହଉ, ଠିକ ଅଛି, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମହିଷାସୁରର ବିଷୟ ସେଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ କି ମହିଷାସୁର କଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଗୋଟେ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆମକୁ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡିଆର ଗଦ୍ୟର ରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ, ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଗେନ୍ ପଢିବା ପ୍ରାଚୀନ ଆଉ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଓଡିଆ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ, ସେଇଠି ମଧ୍ୟ આ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ତମେ ମାନେ ଟିକେ ଦେଖି ନେଇ ପାରିବ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଗଦ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିଲା ସେଥିରେ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନେ, ଚତୁର୍ଦିଶ ବୋଲି ଆମେ କୁହନ୍ତି, ତ ଏଇଠି ଦେଖ ଚତୁର୍ଦଶ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ତ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନେ ବ୍ରହ୍ମ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୁକ୍ର ଦୈତ୍ୟ ଦାନବ ଏକ ଦଶ ଲୋକଙ୍କୁ ଉରସଲ, ବ୍ରହ୍ମ ଲୋକକୁ ସ୍ଥାପନଚାର, ସତ୍ୟ ସୁରମାନ ମର୍ଦନ, ଅମର ଲୋକକୁ ଧାଡି ଚଡକ, ନାଗ ଲୋକକୁ ଗରୁଡାସନ, ଭୂତ ଭବିଷ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀ ଗୌର ବାହାନୀ। ଏଠି ଟିକେ କଟ ଅଛି। ସିନ୍ଧଂ ଉପସିଦ୍ଧୋ ଭାସ୍କର ଧୂମାନ୍ତେକ ଶ୍ରୀମୁଖ ଭାଷା ଚିଟାଉ, ଶ୍ରୀକର ନାଥଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ଅନାଦି ଆଦ୍ୟ କଣ୍ୟପଗେତ୍ରୀ। ତାପରେ ସେ କଣ କହୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀ ରାହୁ ବଂଶରେ ଉତ୍ପନ୍ନ, ସିଂହିକା ଶୁଣ କର୍ମେ କୁଳ ଉତ୍କର୍ମ, କନ୍ୟପ ଋଷି ଆଦି ପାଟ ତାହାଙ୍କ ବଂଶରେ ଉତ୍ପତ୍ତି, ପରମାନନ୍ଦ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଯୋଉ ଆମେ କୁହନ୍ତି ସେଟାକୁ ସେ ମାରଧୁର୍ଯ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି। କୃପାଳୁ ଚରଣାଶ୍ରିତ ଚତୁର୍ଦଶ ଭୁବନରେ ଅଧିପତି, ବିବୁଧ ଭୁବନ ପାତାଳ ଭୁବନ ଉଦକ ପାଟଣା ସକଳ ପାଟଣା, ଶ୍ରୀ ମହାପ୍ରଭୁ ବିରାଧି ବୀରଙ୍କର ପ୍ରାସାଦେ, ସିଂହଳ ଦ୍ୱୀପ କ୍ରଞ୍ଚ ଦ୍ୱୀପ କୁଶ ଦ୍ୱୀପ, ଚନ୍ଦ୍ରଦ୍ୱୀପ ଜମ୍ଭୁ ଦ୍ୱୀପକୁ ଉଦୟପାଟ ଦେବଲୋକ, ନାଗଲୋକ, ଗନ୍ଧର୍ବଗଣ, ଅସୁରଗଣ, ମାନଙ୍କ ଗଣ, ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ ସୁରାଧିପ ଜନମାନଙ୍କର ମଣ୍ଡନ, ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ କଳି କଳଙ୍କ ରୁକ୍ଷ ରାକ୍ଷସ ମାନଙ୍କୁ ଖଳ ଧୂର୍ମାନ୍ତକ। ତ ଏଇଭଳିଆ ଆମର ରହିଥିଲା ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ। ତେବେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟର ତମକୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦିଆଗଲା, ଏ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଟା ବି ଟିକେ ମନେ ରଖିଥାଅ, କାହିଁକି ନା କିଛି ସମୟରେ କିଛିଟା ପଦ ଦିଆଯାଏ ଆଉ ଏଇଟା କେଉଁ ଲେଖାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ବୋଲି ପଚରାଯାଏ। ତ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଚୀନ ଲେଖାର ନିଦର୍ଶନ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା, ଗଦ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଏଥିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି, ତ ଏଇଠୁ ତମେ ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇପାର। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟାଂଶରୁ ଆମେ କଣ ଦେଖିଲେ ନା ଓଡିଆ ଯୋଉ ଗଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତ ଯୋଉ ପଦ୍ଧତି ରହିଥିଲା ତାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିକି ତାର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାକ୍ୟ ରୀତିର ପ୍ରଚଳନ ରହିଥିଲା। ଆଉ ପଦ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଛବିଳ ଆଉ ବୈଚିତ୍ର୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରକାଶ ଭଙ୍ଗୀରେ ରିଦ୍ଧିମନ୍ତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଏଇ ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ। ଠିକ ଅଛି ପିଲେ, ତେବେ ଏତିକି ଥିଲା ଆମର ପଞ୍ଚଦଶ ଶତାବ୍ଦୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଓଡିଆ ଭାଷାର ଯୋଉ ବିକାଶ ରହିଛି ତାର କ୍ରମଟା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ କରିବା ପଞ୍ଚସଖା ଯୁଗର ଯୋଉ ଓଡିଆ ଭାଷାର ବିକାଶ ସମ୍ପର୍କରେ। ତ ଏବେ ଯାଏଁ ଯାହା ଆଲୋଚନା କଲେ କାହାର କୋଉ ଜାଗାରେ କିଛି ବୁଝିବାର ଅସୁବିଧା ହେଇଛି